اللہ تبارک و تعالی اس عرس میں حاضری کو ہماری اور آپ کی قبول فرمائے اور اس عہد اور اس وعدے پر قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام علماء کرام کا، علماء اعظام کا سایہ سلامت رکھے، بالخصوص حضور محدث کبیر و اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت کے ساتھ میں ان کا سایہ سلامت رکھے، ان کے سائے کو دراز فرمائے، اور اہل سنت والجماعت ان سے، ان کے فیض سے خوب مستفیض ہوں۔ آپ نے جو ابھی آپ کو درس دیا، جو خطاب آپ سے کیا، اس میں حضور تاج الشریعہ کے بارے میں آپ کو بتایا، اور بتایا کہ کبھی اس طور پر فخر نہیں کیا، بلکہ فخر کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر، حضور مفتی اعظم ہند کا دامن تھامنے کو، اس پر فخر کیا، اور فرمایا یہ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، اور فرمایا بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، سروری خود ہے بھکارن ان کی بندگان شاہ کی، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ تو وہ غلامی اور غلامی کا دامن، اور وہ ایسا پکڑا کہ اپنی سکندری کا اعلان کیا اور بتا دیا کہ ان کی گدائی کے طفیل ہم کو ملی سکندری، اوج یہ لائی بندگی رنگ یہ لائی بندگی، اوج پہ اپنا وقت ہے۔ تو یہ انہوں نے فرمایا وقت بہت کم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کی سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اس دین پر قائم رکھے۔ اور آج کل جو ارتداد کا فتنہ اٹھا ہوا ہے بہت، تو اس میں جو ہے اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر اس کو آپ تربیت صحیح سے نہ دیں اور اس کو دینی ماحول میں نہ سکھائیں، اور جب جو حکم ہے شریعت کا کہ بچے کو اس طرح سے پالو، اور جب 7 برس کا ہو جائے تو پھر اس کو نماز کی تلقین کرو، اس کو کلمہ سکھاؤ، اور پھر جب 9 برس کا ہو جائے تو پھر اس کو زد و کوب بھی کر سکتے ہو، لیکن مارو تو چہرے پہ نہ مارو۔ تو یہ جو تربیت ہے، یہ اولاد کی تربیت، یہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ جو ماحول ہو رہا ہے، یہ دینی تربیت جو ہے اس سے جو ہم اور آپ دور ہیں، اور بہت دوسرے لوگوں کے طریقے سیکھ رہے ہیں اور اپنا طریقہ چھوڑ رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ حالات ہو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں ان کی تربیت ان کو کرو۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس میں آئی، دیکھو نماز کا حکم ایک عمر کے بعد آیا، لیکن جب نبی کی محبت ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو سکھاؤ، بلکہ گھٹی میں اس کو نبی کی محبت پلا دو۔ جب گھٹی میں اس کو نبی کی محبت پلا دو گے تو پھر حضور تاج الشریعہ کے شعر سے بھی اس کو سمجھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، اور جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کر پیچھے دیکھیں، کس کی طرف دیکھیں؟ صحابہ کرام کی زندگی کی طرف دیکھیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ، بہت جلدی میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کو وہ کسریٰ کے پاس بھی گئے تھے، وہ قصہ طویل ہو جائے گا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب
नसरानियों से एक जंग थी, उस जंग में उसने ये कहा, उसको जब पता चला कि वो ईमान के लोग बहुत पुख्ता हैं, तो उसने कहा कि जब तुम्हें वो मुसलमान कैदी अगर मिल जाएं और तुम जंग में जीत जाओ तो उनको बाकी रखना और मेरे पास लेके आना। वो लेके आए, कहा कि ये सरकार के सहाबा इकराम में से हैं, बहुत देर से वो कैसर जो था वो आपकी तरफ देखता रहा। और फिर उसने उनको कहा, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, एक अम्र आप पर पेश करना चाहता हूं। उन्होंने कहा क्या है? तो उसने कहा कि मैं आपको नसरानियत कबूल कर लें, ये मैं पेश करना चाहता हूं। आपने सख्ती से इनकार कर दिया। तो उसने कहा कि आपने बहुत ऐसा कोई समझदारी वाला काम नहीं किया, बहुत बेवकूफ़ी वाला काम किया आपने। अगर आप मेरे इस कहे को मान लेते तो मैं आपको अपना शरीक करता और आपको सुल्तानी देता मैं। तो आपने फरमाया कि अगर सारी जमीन की सुल्तानी भी अगर मुझे ईमान के बदले में और मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ छोड़ने में अगर मिलती तो मैं उस सबको ठुकरा देता। जब वो मायूस हो गया तो उसने कहा कि इन सारे कैदियों को लाओ और इनको सलीब पे चढ़ाओ और फिर इनके तीर मारो हाथों पर, इनके पैरों पर। उनको पेश किया गया, मना कर दिया। फिर उसने एक बहुत बड़ा कहाव मंगाया, उसमें तेल डाला और तेल डाल के आग जलाई गई और उसमें जो मुसलमान थे उनको उनके सामने, उन सहाबी के सामने उनको डाला और डालते गए। देखा उन्होंने कि उनका गोश्त उधड़ गया है, हड्डियां निकल आई हैं। तो अब कहा कि इनको भी ले जाओ और इनको भी उसमें डाल दो, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया। लेके गए तो आप रोए। जब रोए तो उसने गुमान किया, उसने कहा कि ये रो रहे हैं। तो उसने कहा लेके आओ, मेरी तरफ लाओ। लाए तो उसने गुमान किया कि शायद डर गए हैं। तो उसने फिर वही बात दोहराई। आपने उससे ज्यादा सख्ती से इनकार किया। तो उन्होंने कहा क्या है, आप रोते भी हो, रो भी रहे हो और इनकार भी करते हो, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि मुझे बस ये है कि इसी आग में मैं डाल दिया जाऊंगा, इस कड़े में मेरी जान चली जाएगी। तो मैंने ये तमन्ना की कि ये एक जान है, ये एक जान जो है अभी चली जाएगी। मेरे बदन में जितने बाल हैं, मैं उतनी मेरी जान होती तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पे मैं उसको कुर्बान करता। तो पलटकर वही देखो, और भी वाकयात हैं, लेकिन बहुत टाइम निकल जाएगा। तो हम उसी दौर को, अपनी तारीख को पहचाने और उस तरफ देखें जिसकी तर्जुमानी आला हज़रत ने यूं की है कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। तो इस पर कायम रहोगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत जब दिल में कायम होगी तो फिर किसी किस्म की कोई भी अगर तुम्हारा ईमान लूटना चाहेगा तो वो उसको लूट ना सकेगा। और अपने बच्चों को भी वो तालीम दें और तरबियत दें और उनको वो सिखाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलके अहले सुन्नत वल जमाअत पर, मसलके आला हज़रत पर कायम रखे, उसी पर हमारा हश्र फरमाए। लहद में इश्क़ रुख़े शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वक्त हो गया, पढ़ा दो।